ઓ દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો. અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો. ભગવાન જય સच्चिदानंद। જય मित्र सच्चिदानंद। लाए बच्चे फॉलो करेंगे। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सर्वसाहुणम, ऐसो पंचल मुक्कारो, ऐसो पंचन तव पावकपणासणो, वपनासनो, मंगलाणं च संवेसीम्, मंगलानं च संवेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी हम खाने के संबंध में संतोष आनंद जी थोड़ी ज्यादा समझ ले रहे हैं, तो ये आज का एक सूत्र हम पहले रखते हैं, वो देख लेते हैं। दिखाई दिया? हाँ, हाँ जी, आप गुजराती वाला છે। પાછો સંતોષ આનંદજી, જ્યારે ભાવતી વસ્તુની જરૂર નહીં રહે ત્યારે ના ભાવતી વસ્તુ નહીં રહે। એટલે હજુ તો આપણને આપણને ભાવતી વસ્તુ કેટલી કેટલી છે? આપણે દિવ્યાબેન, વિદ્યાબેન, તમારે ના ના ભાવતી વસ્તુ કશી ખરી? બધું ભાવે કે કશું ના પણ ભાવે? દાદા બધું ભાવે। મમ્મા બનાવે તે બધું ભાવે છે? હા, હા, હું નાનો હતો ને તો મને કારેલાનું શાક નતું ભાવતું, પછી કંકોડાનું શાક નતું ભાવતું। બોલો, તમને બધાને બધું ભાવે છે? હા દાદા। બોલો, બહુ સરસ સંતોષ કહેવાય। આનંદજી, આ લોકોને તો બધું જ ભાવે છે। બધું જ ભાવે છે એટલે તો પછી તો હવે રોજ કારેલા ખાઈએ તો મજા આવે ને। રોજ કારેલા કોઈ બનાવે થોડું કઈ? હે
ના બનાવે દિવ્યાબેનને કોઈ? કારેલા ભાવે છે? દિવ્યાબેનને કારેલા ભાવે છે? ખાઉં પણ ઓછા ખાઉં. ઓછા ખાય પણ ખાય કરી. વેરી ગુડ. વિદ્યાબેન શું કહે છે? કારેલા ભાવે છે? હા. વેરી ગુડ. બહુ આવું છે સંતોષ આનંદજી. હમ કારેલા ભાવે તો બહુ થઈ ગયું. તો તમને પછી લોકોને માધુર. છ પ્રકારના ટેસ્ટ ખબર છે? હા. બોલો જોઈએ. ઓકે વિદ્યાબેન બોલો. દાદા. ઓકે ત્યાં સુધી વિદ્યાબેન તમે બોલો. ઓકે દાદા. ખાંડ, તુરું, તીખું, મીઠું, ખાટું એન્ડ કડવું. જો સંતોષ આનંદજી આપણને 1 2 3 4 5 6 કરીને ઇઝીલી ડાયજેસ્ટેબલ નંબર 1 અને ડિફિકલ્ટ ટુ ડાયજેસ્ટ નંબર 6 જો કે છે. જો બોલો તો. પહેલું ડાયજેસ્ટમાં ઈઝી છે એ કડવું, પછી સેકન્ડ છે તીખું, પછી ફોર્થ છે ખાટું, दादा आपका आवाज नहीं आ रहा. અવાજ તમારો કટ થઈ ગયો તો ત્રીજા પર. ત્રીજું તુરું, થર્ડ તુરું, ચોથું ખાટું, પાંચમું ખારું અને છઠ્ઠું ગળ્યું. દિવ્યાબેન. સંતોષ આનંદજી હા. ફરીથી બોલી જાઓ. 1 2 3 4 5 6. કડવું, તીખું, તુરું, ખાટું, ખારું, ગળ્યું. સાંભળ્યું? हाँ दादा. ગુડ. ચલો હવે બોલો. એટલે સૌથી ઓછું આપણે કયું ખાઈએ આમાંથી? ગળ્યું. સૌથી ઓછું ગળ્યું ખાઈએ ને કે કડવું ખાઈએ? कड़वा. હા, એટલે સૌથી ઓછું કડવું ખાઈએ ને એટલે પછી શરીરની અંદર બધી તકલીફો આવે, માદું પડાય. એટલે આપણે દાળ ખાઈએ ને. દાળ ખાવ છો? દાળ. ઓકે અમે હિન્દીમાં આ લોકો આવી ગયા છે. ओके. संतोष आनंद जी. हाँ जी. वो दाल खाते हैं ना हम चावल के साथ में, हाँ. तो ये लोग सांबार खाते हैं. ये सांभर खाते हैं. तो हाँ. सांभर के अंदर भी आ जाता है. सांभर के अंदर 6 रस आ जाते हैं, मालूम है? सांभर में क्या क्या पड़ता है? मोनिका. एक मिनट सॉरी. हाँ जय सच्चिदानंद. सांबर में दाल पड़ता है पहला, उसका स्वाद तूरा होता है. और ड्रम स्टिक भी पड़ता है, उसका भी स्वाद तूरा होता है. और खट्टे में इमली और टमाटर पड़ती है. और स्वीट में थोड़ा कैरेट का स्वीटनेस आता है. और साथ ही खट्टो खारा गुड़ में थोड़ा गुड़ डालते गुड़ हैं नहीं. नहीं गुड़ डालते नहीं आपके वहां? हम नहीं. डालते हैं क्या नहीं डालते? गुड़. गुड़. हाँ वो ठीक है गुड़ नहीं डालते लेकिन वो तो डालते ना क्या बोलते हैं उसको शक्कर. नहीं. शक्कर शक्कर भी भी नहीं नहीं डालते. डालते. वो जो थोड़ा मीठा वो कैरेट में आया ना वही. फिर और तीखा स्वाद वो ड्रम स्टिक मिर्च. डालते ना. हाँ डालते हैं. सरक वो
સરગવો, હા, કોળું પણ ડાલે છે. हम्म ये लोग कभी लौकी डाल देते हैं, लौकी डालते हैं वो, कि वो कद्दू डालते हैं, कद्दू, कद्दू कद्दू। कद्दू। कद्दू डालते हैं, हम्म। कोरू। और हमारे वहाँ मसाला जो बनाते हैं, मसाले के अंदर मेथी डालते हैं। मेरा पर नहीं। हाँ, उसका मसाला जो बनाते हैं ना, उसके अंदर सब डालते हैं, मेथी डालते हैं, चने की दाल डालते हैं, फिर हींग डालते हैं, फिर काली मिर्ची डालते हैं, फिर तेज पत्ता डालते हैं, फिर तज डालते हैं, लविंग डालते हैं। ये सब हम उसका मसाला जो बनाते हैं ना, उसके अंदर डालते हैं, और उसका वघार फिर उनसे करते हैं। तो ये दाल दाल है या सांभर है ना, उसके अंदर सभी प्रकार के रस आ जाते हैं, 6 के 6 रस उसके अंदर आ जाते हैं। हाँ। तो वो हमारे लिए बेस्ट है खाने में, सबके लिए। और उसमें से प्रोटीन भी अच्छा मिलता है दाल में से। सब लोग खाते हैं दाल, हाँ। खाते हैं ना? हाँ। नहीं तो किसी किसी को क्या है, दाल नहीं खाते, अकेला चावल खा लेते हैं, चावल। मेरे ब्रदर की लड़की है, अभी तो काफी बड़ी हो गई, वो अकेले चावल ही खाती थी, उसके साथ कुछ नहीं खाती। राई चावल, यानी बिल्कुल ब्लैंड चावल। ब्लैक चा, हाँ, ओनली चावल, उसके साथ कुछ नहीं, सब्जी भी नहीं, दाल नहीं, कुछ नहीं। तो कभी कोई होते हैं जो अकेले वैसे खाते हैं, लेकिन दाल के अंदर सबसे बेस्ट है हमारे जो खाने में है ना, दाल वो सबसे बेस्ट है। उसके अंदर सभी रस आ जाते हैं, और वो हमारे खाने को बैलेंस भी करता है। सब्जी या रोटी या उसके अंदर कुछ नहीं होता है, तो ये दाल बैलेंस कर देती है। इसीलिए बताया कि दाल चावल बेस्ट खाना है, सिंपल, न्यूट्रिशियस, स्वादिष्ट। लेकिन ये 6 रस खाएंगे हम, तो हमें फायदा क्या है? ये खाने की, ये स्वाद की असर हमारी प्रकृति पर कैसे आती है, थोड़ा समझाना फिर। हाँ, हम्म। खट्टा खाने से क्या होता है, मीठा खाने से क्या होता है, घी खाने से क्या होता है, मिर्ची खाने से क्या होता है। ये वो जो जितने कड़वा कड़वा रस के लिए तो आपने बताया कि वो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाती है। बढ़ाता है, हाँ। ये हमारा हमारा जो बॉडी बॉडी के अंदर है ना, 3 प्रकार से बॉडी के अंदर ये काम करता है, कफ, पित्त और वायु। तो ये जो ज्यादा ज्यादा मीठा खाएंगे ना, तो हाँ। कफ बढ़ जाएगा। ज्यादा तीखा और खट्टा खाएंगे हाँ। तो पित्त बढ़ जाएगा। दादा पित्त क्या होता है? पित्त है यानी एसिड जैसा होता है, पित्त एसिडिक बना देता है अपने अंदर, पित्त। तो वो खट्टे ओड़कार आते हैं, फिर खट्टा खट्टा अंदर रहता है, डकार आते ना, खट्टे डकार आते। खट्टे डकार आते हैं, वो पित्त। और वायु, ज्यादा ज्यादा मीठा खाने से, फिर कड़वा नहीं दाल खाने से। हाँ, दाल दाल क्या? तूरा तूरा खाने तुरा, से। तुरा, वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो फिर वायु हो जाता है। और हमारे आयुर्वेद में ऐसा बोला गया है कि जो हम खट्टा जो कफ होता है ना, कफ से 20 प्रकार की बीमारी होती है, पित्त से 40 प्रकार की बीमारी होती है, और वायु से 80 प्रकार की बीमारी होती है।
सबसे ज्यादा बीमारी हमारे बॉडी के अंदर होती है तो वायु से होती है। और जो हम बैलेंस में नहीं खाते, खाना बैलेंस में नहीं खाते, तो वो ज्यादातर हमारे पेट में पचता नहीं है, और पचता नहीं है इसलिए वो वायु करता है। और वायु से हमारी बॉडी, वायु अनबैलेंस होता है तो पूरा बॉडी हमें परेशान करता है। पग दुखते हैं, सिर दुखते हैं, पूरा बॉडी दुखता है फिर। और वायु का हमारे मन के ऊपर बहुत बड़ा असर है। जो वायु बढ़ जाता है ना, तो मन के अंदर बेचैन रहते हैं, विचार बहुत नेगेटिव है, वो ऐसे आने लगते हैं विचार। तो वायु का मन के ऊपर बहुत प्रभाव है। इसलिए सबसे सबसे डेंजर आयुर्वेद में वायु बताया गया है कि एक बार कफ और पित्त का समन हो सकता है, लेकिन अगर वायु बढ़ गया शरीर के अंदर तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए खाने के अंदर हमें अगर ये सही मात्रा में 6 रस लेंगे तो ये बॉडी के अंदर कफ पित्त वायु का बैलेंस रहेगा, तो बॉडी तंदुरुस्त रहेगी। और बॉडी तंदुरुस्त रहेगी तो हम जो भी हमारा ध्येय है, जो भी लक्ष्य है, उसको हम पा सकेंगे। क्योंकि कोई भी ध्येय है या लक्ष्य है, वो पाने के लिए माध्यम तो शरीर ही है ना हमारा। हाँ। हाँ, तो शरीर निरोगी और तंदुरुस्त रहेगा तो सभी लक्ष्य हम पा सकेंगे। इसलिए ये सभी सम मात्रा में, सही मात्रा में आहार लेना बहुत जरूरी है। अभी क्या है, ज्यादातर ज्यादातर हम, हमारी आदत कैसी है, तीखा खाते हैं और मीठा खाते हैं। ज्यादातर बहुत तेज तीखा खाएंगे या तो बहुत मीठा खाएंगे, बाकी कड़वा ये वो तुरा वो सब बहुत कम खाते हैं। तो उसके आधार पर क्या होता है, तो कि अभी बॉडी के अंदर अलग 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 प्रकार के रिएक्शन आते हैं। तो हमको ज्यादा वो तीखा और ज्यादा मीठा खाते हैं ना, तो बॉडी के अंदर आलस बहुत रहती है मीठा खाने से। हमारी प्रकृति आलसू बनती जाएगी, लेजी बनती जाएगी। कुछ भी करना है तभी करते हैं, रहने दो ना, थोड़ी देर बात करते। क्योंकि वो मीठा खाते हैं ना, वो पचता बहुत देर से पचता है। और वो पचता है बहुत देर से इसलिए वो हमारे अंदर वो दादा भगवान बताते थे, वो वाइन, वो क्या वाइन, क्या शराब आती है ना, शराब, शराब पीते हुए किसी को देखा है? हाँ। वो पीते हैं तो फिर उनका क्या होता है? तो उनको ही कंट्रोल नहीं कर सकते अपने आप शरीर में। पर शरीर पर से कंट्रोल चला जाता है उनका। हाँ। तो ऐसे ये ज्यादा मीठा खाने से जो पचता बहुत देर से है, तो उससे हमारे अंदर दादा भगवान बताते हैं शराब बनता है। और शराब बनने के बाद वो सर पर चढ़ता है और हमारा शरीर पर से हमारा कंट्रोल चला जाता है। ताकि हमें हमारे देह के हिसाब से, लक्ष्य के हिसाब से चलना है, वो चल नहीं पाएंगे। इसलिए उसके बैलेंस में दादा भगवान ने बताया, अगर आपने मीठा ज्यादा खाया है तो थोड़ा कड़वा खा लेने का, तीखा ज्यादा खाया है तो थोड़ा थूरा ले लेने का। तो वो सब एक ऑपोजिट और बैलेंसिंग है सब खाने में। ओके, लेकिन ये 6 थोड़े थोड़े प्रमाण में 6 रस खाएंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी हम पिज्जा खाते हैं, पिज्जा तो खाते हैं ना कि नहीं खाते? खाते कौन हैं। कौन पिज्जा खाता है? सब लोग खाते हैं। तो पिज्जा में क्या आता है? मैदा और चीज और थोड़ी सी वेजीज। मेन तो मैदा और चीज आता है। बाकी तो इंग्रेडिएंट्स में क्या है, अलग अलग डालते हैं सब। पनीर डालता है कोई, चिली डालता है, फिर टमाटर डालता है, कैप्सिकम डालता है, ओनियन डालता है, सब अलग अलग। पर मेन उसके अंदर क्या है, दो चीज, चीज और मैदा। ये तो दोनों अच्छा है ना खाने के लिए? नहीं। नहीं? क्यों? मैदा बहुत देर से पचता है।
और चीज तो पच जाता है ना। इसके बारे में नहीं पता दादा। क्योंकि चीज चीज को बनने में कितना टाइम लगता है मालूम है आपको? हम्म। नहीं। 6 महीना लगता है। 6 मंथ। 6 मंथ की प्रोसेस है चीज बनने में। तो अभी उस सोचो वो पचने में उसकी कितनी प्रोसेस रहेगी पाचन में। बहुत देर लगेगी। तो फिर वो हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट करेगा सोचो। डाइजेशन सही नहीं होगा। अभी एक 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 हमारे घर के अंदर हम खाना जूठा रह जाता है कभी। खाना खाते हैं जूठा रह जाता है बच जाता है। उसको उसको आप 24 घंटे या 36 घंटे के लिए आप रख दो खुला। तो क्या होगा उसमें? वो खराब हो जाएगा, सड़ने लगेगा। सड़ने लगेगा। सड़ने से क्या होगा? उसमें बैक्टीरिया फॉर्म हो गए जो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। बैक्टीरिया। फिर स्मेल कैसी आएगी? अच्छी आएगी ना। नहीं। सड़ेगा तो क्या होगा? बहुत गंदी वाइन आती है। तो अगर ये हमारे शरीर में हमने डाला और वो पचता नहीं है तो फिर क्या होगा? उसको ऐसी हालत होगी सड़ने लगेगा। और सड़ने से क्या होगा? उसमें से वायु जनरेट होगा बैक्टीरिया जनरेट होगा अनहेल्दी सब बैक्टीरिया जनरेट होगा वायु जनरेट होगा। अब बहुत बॉडी को बहुत नुकसान करता है। हमें खाने में अच्छा लगता है लेकिन बॉडी को कितना नुकसान करता है वो हमें समझ में नहीं आता है। तो अभी जो भी हम खाए तो इतना इतना हमें ध्यान रखना खाने में कि हमारी बॉडी को हेल्पफुल होना चाहिए खाना। वो दवाई की तरह काम करना चाहिए हमारी बॉडी में। खाना दवाई की तरह काम करना चाहिए हमारी बॉडी में। दवाई क्या काम करती है? बॉडी को हेल्थी रखती है और सही करता है। बॉडी को किसी भी रोग से हमें प्रोटेक्ट करती है ना दवाई। हाँ। ऐसे खाना हमारे हमारे अंदर जो भी जाए तो दवाई के हिसाब से जाएगा तो रोग प्रतिकारक शक्ति हमारी बढ़ेगी और कोई भी रोग हमारे शरीर के अंदर आएगा नहीं। और ये सब बातें इसलिए है कि अगर शरीर निरोगी है ना स्वस्थ है ना हेल्दी है ना तो हम बहुत जगत कल्याण के भी काम कर सकते हैं। पढ़ाई में भी काम कर सकते हैं। सब जो भी फील्ड हम चूज करें उस फील्ड के अंदर हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि उसकी असर मन के ऊपर है खाने की असर। तो अगर खाना अच्छा दवाई की तरह अच्छा लेंगे तो मन मजबूत होगा मनोबल मजबूत होगा तो हम किसी भी लक्ष्य को साध सकेंगे। इसलिए दादा भगवान बताते थे कि आहार का बहुत बड़ा हमारे शरीर के ऊपर मन के ऊपर बहुत बड़ी इफेक्ट है। इसलिए आहार अगर अगर संयमित हमने कर दिया आहार के अंदर संयम में आ गए तो हमारा बाकी सब ध्येय हमारा हम अचीव कर सकेंगे सब लक्ष्य अचीव कर पाएंगे। इसलिए संतोषानंद जी, हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि आहार की असर अपने मन पर होती है और हमारे आचरण पर आ जाती है आखिर में। आ जाती है। और पानी की असर वाणी के ऊपर है वाणी के ऊपर बोलने के ऊपर है ये दो पानी की। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। इसलिए दादा भगवान बताते थे वो चरोतरी भाषा में बताते थे 6 गांव पर बोली चेंज हो जाती है क्योंकि पानी चेंज होता था तो बोली भी चेंज हो जाती है 6 गांव के बाद।
उतना। और दादा भगवान क्या बताते थे, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के घर, दादा भगवान बताते थे, अगर मुसलमान के घर पे गए और उनके घर का पानी पिया ना, तो बाहर निकलोगे तो अबे साला बोलते हो जाओगे आप। उतनी इफेक्ट है। तो हमें कहाँ कैसे रहना है, तो ये सब बहुत साइंटिफिक बात दादा भगवान ने बताई। ये दो चीज के ऊपर आप, पानी भी एक आहार ही है, तो कि अगर इसके ऊपर हमें संयम आ गया ना, तो हमारा काम बन गया। और दादा भगवान बताते थे कि हमारे शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान करता है, वो मीठा करता है। क्या करता है? मीठा, गलिया, गड़ू, गड़ू हाँ हाँ, सबसे वही ज्यादा सबसे नुकसान। अच्छा लगता है। हम्म। और हमारे शरीर को सबसे अच्छा जो रखता है ना, वो कड़वा रखता है। कड़वा, कड़वा रस रखता है सबसे अच्छा हमारे शरीर को। वो हम लेते नहीं है। इसलिए ये सर्दी होती है, जुकाम हो जाता है, ताव आता है, ये सब होता है ना, वो हम कड़वा नहीं खाते नहीं, इसके हिसाब से होता है। तो थोड़ा थोड़ा कड़वा खाना। मैं एक प्रयोग करता हूं मैं डेली। सुबह में उठते ही, वो नीम का पेड़ आता है ना, नीम का, वो कड़वे तो नीम, हाँ। कड़वा नीम का पत्ता। वो, वो तो मीठा मीठा होता है ना, नीम का पेड़ नहीं। तो उसके 5 पत्ते खाता हूं मैं। उसके साथ जो लिमड़ा आता है, मीठा लिमड़ा आता है, वो कड़वा नीम का पेड़ कड़वा होता है, फिर लिमड़ा, मीठा लिमड़ा आता है, उसके 5 पत्ते। कड़ी और पत्ता बोलते हैं। हाँ, कड़ी कड़ी पत्ता पत्ता, बोलते हैं। कड़ी पत्ता। और तुलसी, तुलसी के 5 पत्ते, ये सुबह उठ के चबा जाता हूं मैं। जितने बजे उठे, 5 बजे, 5:30, 6 बजे, ये उठते ही ये चबा लेता हूँ। मेरे घर के आंगन में तीनों तीन है, तो मेरे को फ्रेश मिल जाता है। ये आयुर्वेद के अंदर ऐसा बताते हैं, ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाते हैं, और कैंसर के सेल से भी लड़ने की ताकत है उसके अंदर। और बॉडी के अंदर सुबह में कुछ भी लिए बगैर खाते हैं, तो कफ पित्त वायु को बैलेंस करता है ये। गुड। चलो, कल थोड़ा होमवर्क करके आना, जांच करना। ये तुलसी, कड़वा लिमड़ा, नीम और कड़ी पत्ता, उसका गुण क्या है। हाँ, थोड़ी बात उसके ऊपर थोड़ा देखेंगे, वो अच्छी चीज है। बोले एंटी कैंसर है तो देखेंगे ना क्या क्या है। दक्ष दादा, ना, बोलो। कल मेरी वीक की एग्जाम है साइंस का। आप कौन सी मुझे एग्जाम है? शक्ति दो। साइंस। साइंस? हाँ साइंस की एग्जाम है? हाँ। ऑल द बेस्ट, अच्छे से लिखना बेटे। हाँ, ये सब दीदी है ना, थैंक यू मोनिका दादा। दीदी है, सब विद्या बहन को विश करो, अच्छा लिखे। ऑल द हाँ। बेस्ट बताओ। हाँ, हाँ जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय कल सच्चिदानंद। मिलते हैं, ये तीन की जानकारी हासिल करेंगे, तुलसी, नीम और कड़ी पत्ता। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय। जय सच्चिदानंद। जैसे जय सच्चिदानंद दिव्या बहन, जय सच्चिदानंद विद्या बहन, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। संतोष आनंद जी। जय सच्चिदानंद साहेब बोलो। અરે આજે કોણ પદ કોણ ગાવાનું છે આજે?
મને નથી ખબર. અચ્છા, પ્રમોદભાઈ. પ્રમોદ. પદ કયું છે? પ્રમોદભાઈ, પદ અનમ્યુટ કરો. લૌકિક મોતી નિરખી નયણા ઠરે છે. ઓકે. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. એક જ સચ્ચિદાનંદ. મિનિટ, એક જ મિનિટ, એક જ મિનિટ. વેઇટ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સર્વને જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. લૌકિક મોતી નિરખી નૈણા ઠરે છે, અલૌકિક મોતી જોતા આત્મા ઠરે છે. લૌકિક મોતી નિરખી નૈણા ઠરે છે, અલૌકિક મોતી જોતા આત્મા ઠરે છે. ગંધાતા કાદવમાં કમળ ઉગ્યું, અવકાશી અર્કનું મોતી ત્યાં ઠર્યું. આલોક મોતી અંજાયું આંખે, અણમોલ મોતી ઝવેરી જપારખે. લૌકિક મોતી નિરખી નૈણા ઠરે છે, અલૌકિક મોતી જોતા આત્મા ઠરે છે. ઐશ્વર્ય મોતી દાદા જનાણે, સ્યાદવાદ વાણી મહાત્માઓ માણે. મોતીને જાણ્યું ને અંતર હસે છે, જ્ઞાનીને માણું ને અમૃત જરે છે. પીધા શબ્દોના અસંખ્ય સાગર, અતૃપ્ત અધૂરી મારી ગાગર. કેવલ્ય બીજ મોતી ગાગરથી ટપક્યું, અવકાશે થઈ ચાંદ મોતી ચમક્યું. મોતી જોતા દિવ્ય ચક્ષુ ખુલે છે, દાદાને દેખી શુદ્ધાત્મા ઠરે છે. લૌકિક મોતી નિરખી નૈણા ઠરે છે, અલૌકિક મોતી જોતા આત્મા ઠરે છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
બોલો પ્રમોદભાઈ. બસ આમાં લૌકિક આપણે રિયલ ને રિલેટિવ અને દાદા દાદા શું છે એ બતાવે છે. સામાન્ય રીતે કેવું છે પ્રમોદભાઈ કે અનંત અવતારથી છે ને હા લૌકિક મોતીની પાછળ જ ફર્યા ફરેલા છે. યા કારણ કે અલૌકિક મોતી હોય છે એની જાણ જ નથી થઈ આપણને. બરાબર. ખાલી એવું આત્મા છે આત્મા છે આત્મા છે એ બોલીએ ખરા, પણ હા એની પ્રતીતિ લક્ષ કે અનુભવ કશું હતું નહીં. બરાબર. અને જે દેખાય છે એને સાચું માનીને ફરતા હતા. બરાબર. એટલે કે કવિરાજ કહે છે કે સામાન્ય રીતે હીરો જોઈએ મોતી જોઈએ ને તો આંખોને જોવું ગમે, કે આંખ બરાબર ત્યાં અટકી જાય કારણ કે એની વેલ્યુ માનેલી છે. બરાબર. પણ જયારે અલૌકિક જોવા મળે હા ત્યારે ખરેખર આત્મા ઠરે. યા પેલું બધું કેવું છે, લૌકિક બધું કેવું છે તો કે મૃગજળ જેવું છે. બરાબર. વિનાશી છે. વિનાશી છે, મૃગજળ જેવું છે. જેટલું એની પાછળ દોડીએ એટલું એ આગળ ભાગે, પણ બરાબર. હાથમાં આવે નહીં. નહીં. અને છતાં એક સામાન્ય આપણે બધા પોતાની રીતે એક સામાન્ય એક તારણ ઉપર નીકળીએ ને એટલું આપણને સમજાય કે અનંત જન્મો જે છે એ વિનાશી વસ્તુને પ્રાપ્ત કરવામાં ભોગવવામાં પાછળ પડેલા. બરાબર. અને એના લીધે પોતાની અંદર જે પરમેનન્ટ અવિનાશી કાયમનું હતું એનાથી વિમુખ થઈ ગયેલા. બરાબર. એટલે કે આ દાદા ભગવાન મળ્યા તો એ આપણને એનું લક્ષ પ્રતીતિ ને અનુભવ તરફ વાળ્યા. બરાબર. એટલે કે હવે આપણું નિરંતરનો પુરુષાર્થ શું છે તો કે આપણે જેટલા વ્યવહારની અંદરથી આપણે જેટલા નીકળતા જઈએ એમાંથી તારણ લેતું જવાનું છે. બરાબર. આપણે એક સામાન્ય લઈએ કે ભાઈ આજના પ્રમોદભાઈ છે તો કે એનું ઘડતર કોણે કર્યું? કુદરત. તો કે આગલા જન્મની અંદર ધારો કે રાહુલભાઈ તરીકે હોય તો એ રાહુલભાઈ ની ભૂમિકા ભજવતા પ્રમોદભાઈને ઘડ્યા. બરાબર. હવે પ્રમોદભાઈ બીજાને ઘડે છે. રાઈટ. તો કે એક ઘડે છે તો હવે કેવી રીતે ઘડાય છે તો કે જ્ઞાન નતું મળ્યું, શુદ્ધાત્માનું ભાન નતું થયું ત્યારે વિનાશી ઘડાતું હતું. બરાબર. હવે મુક્તિ તરફનું ઘડાય છે. શુદ્ધાત્માની દ્રષ્ટિએ કરીને હવે આપણે ઘડાઈએ છીએ. હા, એટલે કે હવે આપણે દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થયા પછી પ્રમોદભાઈ કેવા ઘડાઈને આયેલા છે એની ઓળખાણ પડે છે. બરાબર. હા. અને ઓળખાણ પડે એટલે કેવી ઓળખાણ પડે તો કે આપણને સામાન્ય રીતે લૌકિક માન્યતા કે લોક સંજ્ઞાના આધારે બધું નક્કી કરીને આવેલા છે. બરાબર. એટલે જેને જોઈએ કે કઈ પણ થાય એટલે તરત અભિપ્રાય વાળી દ્રષ્ટિથી જોવાની શરૂઆત થઈ જાય. બરાબર. એટલે ત્યાં આગળ આ આજ્ઞા દ્રષ્ટિએ કરી અને એને ચેન્જ કરે છે. બરાબર. તો કે શું તો કે ભાઈ ખરેખર કોણ છે તો કે રિલેટિવ થી આ છે, રિયલ થી શુદ્ધાત્મા છે. બરાબર. તો કે ભેગું કોણે કર્યું તો કે મારો કર્મનો હિસાબ હતો એ ચૂકવવા માટે વ્યવસ્થિત શક્તિએ નિમિત્ત ભેગું કર્યું. બરાબર. તો કે ફાઇલોનો હવે આ જે ફાઇલ આવી છે એનો સંભાવે નિકાલ કરી નાખ એટલે શુદ્ધાત્માના ચોપડે રકમ જમા થશે. એટલે કે આ જેમ સમજાતું જશે ને એમ શ્રદ્ધા ગાઢ થતી જશે. અત્યારે શ્રદ્ધા છે
શ્રદ્ધા છે, પણ એ કયા લેવલની છે? તો કે પ્રતીતિ સ્વરૂપના લેવલની શ્રદ્ધા બેઠેલી છે. હા, આપણને દાદા માટે, જ્ઞાન માટે, આજ્ઞા માટે જે શ્રદ્ધા જે છે ને એ પ્રતીતિ લેવલની છે. બરાબર. પણ જેમ જેમ તારણ નીકળશે ને એમ અનુભવ પાક્કો થતો જશે, એટલે એમ એ શ્રદ્ધા પાક્કી થતી જશે. બરાબર. અત્યારે કોઈ પણ સંયોગ આવે ને એ હલાવે છે. એ હલાવે છે. તો કેમ હલાવે છે? તો કે હજુ વ્યવસ્થિત પર શ્રદ્ધા હજુ એ પાકી થઈ નથી. ખાલી અત્યારે નોલેજ સ્વરૂપે છે. આજ્ઞા સ્વરૂપે આપણે જાણીએ છીએ કે વ્યવસ્થિત શક્તિ, જગતની અંદર વ્યવસ્થિત શક્તિ છે. પણ એ જેમ જેમ એ સમજાતી જશે, આપણા રોજિંદા જીવનની અંદર જે સંજોગો આવે છે એમાંથી તારણ નીકળતું જશે, એમ એ પાક્કું થતું જશે. બરાબર. અને એ શ્રદ્ધા એવી પાક્કી થશે તો કે પછી ગમે તેવો સંજોગ આવશે ને તો એ હલાઈ નહીં શકે. બરાબર. એટલે કે અત્યારે આપણે લોકોની વચ્ચે, એટલે કે ઘરના વ્યક્તિઓની વચ્ચે, કુટુંબના વ્યક્તિઓની વચ્ચે, આડોશ પાડોશના વ્યક્તિઓની વચ્ચે, સમાજના વ્યક્તિઓની વચ્ચે, જે દેશમાં રહીએ છીએ દેશના વ્યક્તિઓ, કે આ બધાનું ગ્રોસ જોતા આપણે આ બધાની વચ્ચે રહીને આ જ્ઞાન પાક્કું થશે. બરાબર. એટલે આપણે એક સામાન્ય દાખલો લઈએ તો કે ઉઠીને બાથરૂમમાં ગયા, બાથરૂમની અંદર નાવા બેઠા તો આ પાણી ક્યાંથી આવે? હવે આ પાણી મોકલે છે કોણ? કુદરત, વ્યવસ્થિત શક્તિ. હવે છે વાત નાની, પણ હવે આપણને આ નાવા બેઠા છીએ, આ પાણી આપણે વાપરીએ છીએ, તો એ પાણી શેના આધારે આવે છે? તો કે વ્યવસ્થિત મોકલે છે, વાત સાચી છે, પણ આપણે પુણ્યના આધારે સપ્લાય થાય છે. બરાબર. હવે એ જગ્યાએ આપણી પુણ્ય કેવી રીતે ખર્ચ કરવી એ આપણી સમજથી છે. બરાબર. એને કેવી રીતે વાપરવું પાણીને એ સમજ હોવી જરૂરી છે. હા, એવી રીતે દરેક વસ્તુ આવે છે, દરેક વસ્તુ. હા, દરેક વસ્તુ. તો કે આ ખાલી પાણીનું ઉદાહરણ છે. અનાજ છે, ગાડી છે, બંગલો છે, પૈસા છે, બધું જે છે તો કે એનો એ આવે છે, બધું મળે છે પુણ્યથી. વ્યવસ્થિત શક્તિ આપણી પુણ્યના આધારે સપ્લાય કરે છે. તો કે એનો ઉપયોગ કેવી રીતે હોય? તો કે આ દાદાને જેમ જેમ જોતા જઈએ ને એમ સમજાય કે આ દાદા ભગવાન એમના જીવન દરમિયાન આ દરેક વસ્તુઓ એમને ભેગી થતી હતી, પણ એનો ઉપયોગ કેવી રીતે હતો? જરૂર પૂરતો અને એકદમ ઓછો. જરૂર પડતો અને વિવેક સાથે કે પાણીનો તો બહુ એમનો ઉપયોગ બહુ જોવા જેવો, સાંભળવા જેવો છે. એટલે આ દરેક, એટલે આખું આપણે કોઈ પણ વસ્તુનો ઉપયોગ કરીએ ને ત્યારે લક્ષમાં હોય કે આ મારી પુણ્યના આધારે ભેગું થયું છે. તો કે આજે મનુષ્ય તરીકે આપણું જીવન આપણને મળ્યું છે, તો કે એ કેટલી કમાણી કરી હશે ત્યારે મનુષ્ય તરીકે જીવન મળ્યું છે. તો કે આ પ્રમોદભાઈ છે કે સંતોષભાઈ છે, તો કે આ એક કમાણી છે, ત્યારે આ મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે. તો કે હવે આ કમાણીનો ઉપયોગ કઈ જગ્યાએ કેવી રીતે કરવો ને આપણે બહુ સારી રીતે સમજી લેવા જેવું છે. અને દાદા ભગવાને આખું એમનું જીવન જીવીને બતાવ્યું છે. બરાબર. તો કે લોક કલ્યાણ માટે વાપર્યું એમણે, જગત કલ્યાણ માટે આખું વાપર્યું. હવે આપણે અંદર મંથન કરવાનું છે, પ્રશ્ન કરવાનો છે
તો કે આખા દિવસની અંદર મેં જગત કલ્યાણ અર્થે કેટલા શ્વાસોશ્વાસ વાપર્યા, કેટલો સમય વાપર્યો, બરાબર. અને અને બીજો સમય ફાલતુમાં કેટલો વપરાયો. તો કે આ આપણે જે કમાણી છે મનુષ્યની એ વેડફાય નહીં ને, એની બહુ કાળજી લેવા જેવી છે સાહેબ. અત્યારે દેખાદેખીથી લોકોને જોઈને લોક સંજ્ઞાના આધારે એવી વેડફાય છે ને ખબર નથી પડતી. બધું ગટરમાં જાય છે. બધું ગટરમાં. કે હવે દાદા ભગવાન મળ્યા તો દાદા ભગવાનને નિરંતર પ્રાર્થના હોય કે દાદા ભગવાન એક શ્વાસોશ્વાસ તમારી આજ્ઞા સમજવામાં જેમ છે તેમ આપની આજ્ઞા સમજ વપરાય ને એવી કૃપા શક્તિ ને આશીર્વાદ આપો. નિરંતર શ્વાસે શ્વાસે આ પ્રાર્થના કરવા જેવી છે. બીજાના માટે વધારે વપરાય. ઓટોમેટિક કેવું છે તો કે આજ્ઞા જે આપણને આપી છે ને એ ઇટ સેલ્ફ એવી છે તો કે ઓટોમેટિક આપણે એટલા સુખ્યા આવીશું તો કે આપણે બીજાને સુખ આપી શકીશું. બરાબર. એટલે દાદા શું કે મીઠાઈની દુકાન વાળો જ બીજાને મીઠાઈ આપી શકે ને. બરાબર. તો કે પહેલા આપણે મીઠાઈની દુકાન બનો પછી મીઠાઈ ઓટોમેટિક અપાશે. એટલે કે આજ્ઞા દાદા ભગવાનના અંતરાશય મુજબ જેમ છે તેમ સમજાય ને તો બહુ કામ થઈ જાય, બહુ કામ થાય. હા. કે કેટલા બધા ઘરની અંદર કેટલા બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે ને ઓટોમેટિક સોલ્વ થઈ જાય. બરાબર. દાદા ભગવાન કે ઘરની અંદર ખાલી એક સમયનો પણ ક્લેશ ટળ્યો ને તો કેટલી મોટી આધ્યાત્મિક વિજય કરી કહેવાય કે. બરાબર. તો કે એક ઘરની અંદર વાત કરી એટલે કે ઘરની અંદર શું કહેવા માંગે છે તો કે ઋણાનુબંધના હિસાબો જોડે, નજીકની ફાઇલો જોડે ક્લેશ આથમી ને ક્લેશ ટળ્યો ને બહુ મોટું કામ થઈ ગયું. તો કે દાદા કે ક્લેશ ક્યારે ટળે તો કે જ્યારે અંદર ક્લેશ ટળે ને ત્યારે. બરાબર. કે જ્યાં લગીન ફાઇલ નંબર 1 ની અંદર ક્લેશ ઉભો છે ત્યાં લગીન ઋણાનુબંધોની જોડે ક્લેશ થયા રાખશે. કારણ કે ફાઇલ નંબર 1 ને વિનાશી વસ્તુઓનું મૂલ્ય હજુ કેટલું છે એ આંકી લેવાની જરૂર છે. અને એનું મૂલ્ય જ્યાં સુધી વધારે છે ત્યાં સુધી ક્લેશ બધા ઉભા રહેવાના છે. બરાબર. કારણ કે આપણે સામાન્ય રીતે જોઈએ કોઈ પણ ક્લેશ છે તો કે એ ક્લેશ વિનાશી વસ્તુના આધારે ઉભો થયેલો છે અને ઉભો રહે છે. કે જ્યારે ભૌતિક વસ્તુઓની વેલ્યુ 0 થઈ જાય ત્યારે આપણે સંપૂર્ણ ખબર પડે કે શું છે આ દાદાનું જ્ઞાન ને દ્રષ્ટિ. એટલે એની સામે કેવું છે તો કે અવિનાશી વસ્તુ જે આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે એનો આપણને સ્વાદ આવવો જોઈએ. આવી જ રહ્યો છે. એટલે સ્વાદ આવી જ રહ્યો છે. હજુ દાદા કે હજુ બહારની વિનાશી વસ્તુઓની જરૂર અંદર ડિમાન્ડ ચાલે છે ને ત્યાં સુધી સમજવાનું કે હજુ અવિનાશીનો સ્વાદ ચાખ્યો નથી. એટલે આપણે દાદા ભગવાનને ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ જોયા છે કે નિરાતે ઝાડની નીચે એ સુઈ જાય, કશી વસ્તુની જરૂર નહીં, હાથનું ઓશીકું બનાવીને સુઈ જાય, કશી વસ્તુની જરૂર નહીં. સંપૂર્ણ સાદગી, સહજ ભાવ.
એટલે કે આપણે દાદા ભગવાનનો જે આખું જોઈએ ને તો આપણને લક્ષ્ય મળે એમાંથી. બરાબર. કે હજુ મારે શું એચીવ કરવાનું છે. દાદા ભગવાને કેવી રીતે એચીવ કર્યું? એટલે દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે આપણે કઈ પણ નક્કી કરીશું ને કે મારે આપની આજ્ઞા જેમ છે તેમ આપના અંતરાશે મુજબ સમજી લેવી છે, એવું નક્કી કરીશું તો કે 1-2 અવતારે એ કામ કરશે, પરિણામ પામશે. પણ કે નક્કી કરવું પડશે. મારે જગત કલ્યાણનું નિમિત્ત બનવું છે તો કે નક્કી કરવું પડશે. તો 1-2 અવતારે ઉદયમાં આવશે. એટલે કે અમારે આજે આ બધું આવ્યું છે તો અમે કેટલાય જન્મોથી બધું નક્કી કરતા આયેલા છે. બધું કેટલું બધું તારણ કાઢતા આયેલા છે, સાફ કરતા આયેલા છે. એટલે કે નક્કીપણું બહુ જરૂરી છે. બહુ સોલિડ હોવું જોઈએ નક્કીપણું, એકદમ સોલિડ. અને એની જોડે દાદા કહેતા હતા સિન્સિયરિટી. એટલે કે સિન્સિયરિટી એટલે શું કહેવા માંગતા હતા? તો કે મેં નક્કી તો કર્યું કે મારે આજ્ઞા સમજવી છે, તો કે હવે આખા દિવસ દરમિયાન જેટલા પણ સંજોગોની ભેડામાં આયા તો કે એની અંદર ક્યાં આજ્ઞા ચૂકાઈ ગઈ, ક્યાં શેના આધારે આજ્ઞા ચૂકાઈ ગઈ, તો કે એ બધું આપણી જાણમાં આવવું જોઈએ ધીરે ધીરે. બરાબર. અને જ્યાં ચૂકાઈ ગયા તો એની માફી માંગવી પડે. આજ્ઞા ચૂક્યાની માફી માંગવી પડે. બરાબર. તો કે આ નક્કીપણું અને એની સિન્સિયરિટી, ત્યારે આપણું કામ થશે. બરાબર. એવું છે. એટલે કે આ દાદા ભગવાન આપણી સામે અલૌકિક મોતી હતા કે જેમને જોઈ અને આત્મા ઠરતો હતો. એમને આત્મા ઠરે નહીં. ના, ઓળખાણ થાય જ નહીં ને. કારણ કે એ સ્વરૂપે હતા. એટલે સામાન્ય રીતે દાદા ભગવાનને યાદ કરીએ કે દાદા ભગવાનનું ચિત્રપટ ચિત્તની અંદર અંકાય, કે દાદા ભગવાનના ચિત્રપટ આગળ જઈએ તો ઓટોમેટિકલી આપણું મસ્તક છે એમના ચરણોમાં નમી જાય. અને નમી જાય એટલું નહીં, પાછો અંદર પ્રયોગ ચાલુ થાય. હું શુદ્ધાત્મા છું, હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. બરાબર. કારણ કે એમનો એક નિરંતરતા, એમનો એક શ્વાસ એ સ્વરૂપે જીવેલા હતા. એટલે તરત આપણું હૃદય ત્યાં ઠરે, આત્મા ત્યાં ઠરે. તો કે આપણે સામે એક વ્યવહારની આમ સામાન્ય વાત કરીએ ને, તો કે આપણે નાના હતા અને કોઈ આપણને પૂછે કે તારે શું બનવું છે, તો પેલું શું નાનપણ હોય અને કઈ પેલી સમજ ના હોય તો પેલું પિક્ચરો જોયેલા હોય તો કે મારે આના જેવું બનવું છે, ક્રિકેટરોને જોયા હોય તો કે આના જેવું બનવું છે. ભાઈ સમાજની અંદર કોઈક ઘરની અંદર વ્યક્તિઓમાં ડોક્ટર હોય, એન્જિનિયર હોય, આ હોય તે હોય, પ્રતિષ્ઠા વાળા હોય તો કે આના જેવું થવું છે. તો કે એવું અણસમજના લીધે કે જેટલી સમજણ લોક સંજ્ઞાના આધારે કે ઘરની અંદર જે વાતાવરણ મળ્યું છે એના આધારે નક્કી થતું હતું. બરાબર. કે આના જેવું થવું છે. હવે મહાત્માનું કેવું હોય તો કે ઘરના વ્યક્તિઓને એવું લાગવું જોઈએ કે મારે દાદા ભગવાન જેવું થવું છે. કે આપણને જોઈને તો કે એમને આપણી અંદર દાદા ભગવાનની નાની ઝાંખી થવી જોઈએ. આપણા વ્યવહારની અંદર દાદા ભગવાનની નાની ઝાંખી થવી જોઈએ. બરાબર.
એના આધારે એને દાદા ભગવાન માટે અહો અહો થશે. ઓ કે જો દાદા ભગવાનનો મહાત્મા આટલો સરળ ને વિનય વાળો છે તો દાદા ભગવાન કેવા હશે. હવે આ આપણે મહાત્માઓએ અંદર થોડુંક અંદર પ્રયોગમાં લેવા જેવું છે. બરાબર. કે આપણો વ્યવહાર ઘરના વ્યક્તિઓમાં કે આજુબાજુની અંદર તો કે એની અંદર દાદા ભગવાનની ઝલક આવી જોઈએ. બરાબર. શું લાગે છે તમને? ના ના, બહુ સરસ. દાદા દાદા જ હોવું જોઈએ. હા, ત્યારે પછી અલૌકિક મોતી જોતા આત્મા ઠરે. એટલે આપણી જોડે બેસવું ગમે, આપણી વાત સાંભળવી ગમે, આપણી જોડેથી દાદા માટેનું કંઈક જાણવું છે એ માટેનું થવું જોઈએ. તો કે એ અંદર જેમ જેમ પ્રેમ સ્વરૂપ આપણે થતા જઈએ ને ત્યારે આ બધું થતું જાય. બરાબર. ઓકે, હવે આપણે આ પ્રયોગની અંદર આવવા જેવું છે. અનુભવમાં આવે જ છે. હા, અનુભવમાં આવે જ છે કે હા, બધું વાતાવરણ એટલું સરસ, બધા શુદ્ધ પરમાણુઓ હોય છે ને બધું ખબર તો પડે જ છે. હવે ક્યાં ક્યાં આપણો પુરુષાર્થ જરૂરી છે એની બી ખબર પડે છે. એટલે લોકોને આપણે જયારે દાદાની કંઈક વાત કરવી હોય ને ત્યારે આપણું ઓબ્ઝર્વેશન કરતા હોય છે. હા. પ્રમોદભાઈ, આપણું ઓબ્ઝર્વેશન હોય છે એ લોકોનું આપણી ઉપર. હા. કે આટલા વર્ષોથી દાદા ભગવાનને ફોલો કરે છે તો કે એની અંદર વિનય અભેદતા કેટલી આવી. આપણી પરીક્ષા એ લોકો કરે કે કેટલા તમને માર્ક મળ્યા. એટલે જગત અમુક ટાઈમ આખું કે છે કે બહુ જુદું લાગે છે એમ. અમુક ટાઈમ આપણે વાર્તાલાપ કરીએ તો કે બહુ જુદું લાગે છે એમ. એટલે કેવું છે કે દાદાની વાત ગમે તે મહાત્મા કોઈને પણ કરશે ને તો એને બહુ સરસ લાગશે. પણ એ અટકે ક્યાં આગળ છે? આપણે કોઈને વાત કરીએ છીએ ને અટકે ક્યાં આગળ છે? તો કે આપણા ચારિત્રથી અટકે છે. કે આ થોડું આપણે કરેક્શનમાં આવીએ ને તો બહુ મોટું કામ થાય એવું છે. બરાબર. અને એ આજ્ઞાની સમજ એ આ તરફ આપણને લઈ જશે. બરાબર. એવું છે. બોલો સાહેબ બીજું. ના, બસ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય આપણો ટાઈમ થયો સચ્ચિદાનંદ. છે. ત્રિમંત્ર બોલાવજો. પ્રમોદભાઈ ફોલો કરજો. ઓકે. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિયંતાણમ, નમો અરિયંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, નમો લોય સર્વ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સૌ પાવક પણાસણો, સૌ પાવક પણાસણો, મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ, મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ, પડમમ હવૈ મંગલમ, પડવમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.